салом бинандагони гиромӣ, айни ҳол мо дар бораи намоишномае ҳарф мезанем ки дар нақши асосӣ Қурбон Муҳаммад Шукуров ҳунарнамоӣ кардааст ва ҳатто коргардони ин намоишнома низ худи ӯст. яъне барои пешниҳод кардани ин намоишнома ҳунарпеша заҳматҳои зиёд кашидааст. барномаи нақш аст ва мо ин навбат атрофи намоишномаи Карим Девона ва ҳунари ҳунарпеша Қурбон Муҳаммад Шукуров ҳарф мезанем. пайғоми аҳли эҷоди Сафинаро ба шумо мерасонем. рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. саломат бошед. намоишнома аз рӯи асари Турахон Аҳмадхонов рӯи саҳна омада ба фестивали озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбии Парасуд 2019 пешниҳод гаштааст ва баҳои баланд низ гирифт. дар асл адиб Карим Девона нафаре буданд ки бадоҳатан шеър мегуфтанд ва бо хоксориву поктинатии худ ба чашми атрофиён девонавор вонамуд мегашт. барои шумо дар ин образ нақш офаридан чӣ гуна буд? нақш офаридан яъне нақши асосӣ, қаҳрамони асосии намоишномаи Карим Девона, яъне ки нақши Карим Девонаро бозӣ кардан аз як ҷиҳат душвор буд. барои чӣ душвориро мо дар он мебинам ки банда дар ин намоишнома ҳам нақши асосиро доштам ва ҳам коргардониро ба зиммаи худ доштам. камтар душворӣ дар ҳамин буд. дигар ягон мамонияту душвориам эҳсос намекардам. дар ҳақиқат шеърҳои равону дилнишин ва ҳангоме ки боз онро ҳунарпешаи ҳирфавӣ бо оҳанг рӯи саҳна мехонад, ба қалбҳо маскан мегирад. оғози ин намоишномаро пешниҳодатон мекунем ва суҳбатро идома медиҳем. ҳангоме ки ҳамдиҳагонатон шуморо ба меҳмонӣ даъват мекунанд ва мехоҳанд бо зиёфат хушнудатон созанд, чаро намепазиред? мазмун ҳамин аст ки шоир Карим Девона чунин хислати хоксорӣ доштанд? аслан Карим Девонаро ҳамдиҳагонаш, яъне ки табақаи поёнӣ не, яъне табақаи анамо амлокдорову боё амуно даъват менамоянд ва ба як мақсад албатта онҳо мехоҳанд ки аз ҳамин шоир халос шаванд, яъне аз шеърҳои ваз, аз шеърҳои ҳаҷвии ӯ халос шаванд ва роҳи халосиро дар ҳамин мебинанд ки бояд дили шоирро ёфт. яъне ба ҳар як баҳона, ба ҳар як сабаб дили шоирро ёфт ва шоирро мехоҳанд ки бо як ҷомаи гаронбаҳо харанд. лекин шоир чизпараст набуд. мақсадашон яъне аз ҷомеа дур кардан, аз ҷомеа, аз ҳамун деҳат, ҷомаи худшон аз ҳамун деҳат дур кардани шоир буданд. зеро аз шеърҳои танқидии ин шахс ҳамон бойҳои деҳа ба дод омада буданд. онҳо ҳатто дар байни мардуми оддӣ хандасор шуда буданд ва бо ҳамин сабаб мехостанд ба Карим Девона худро дӯст ҳамчун дӯст вонамуд сохта ба ӯ ҷома тақдим карда мехоҳанд ки аз шеърнависӣ даст кашад. ҳатто дар ҳамон асарам ҳаст, дар ин бора меге мақсади шуморо ман фаҳмидам, мега шумо бо ин амалатон мехоҳед ки яъне ки ман дигар шеър нанависам. онҳо мегӯянд ҳа дигар шеър нанависин, шумо як одами бофаҳм, дигар ҳамин шеърҳо чӣ дар кор? гуфтам хел дар онҷа суханҳоам ҳаст дар намоишнома. ассалому алайкум. биёян Абдукаримҷон, хуш омаданд. нури дида тоҷи сар. отаги чандин рӯз боз ро мунтазир будем. марҳамат, аз боло гузар. марҳамат. хуш омаданд. ман ба боло гузашта дар рӯи курпачаҳои мулоим нишастанро одат накардам. дар рӯи курпачаҳои мулоим худамро бад ҳис мекунам. бардор курпача. Абдукарим. ҳайб аст. дар хонадони ман марҳамат.
هر چی فرمودی اجرا کردیم از بالا شد آمدن بالا گذار شامدن عبدالکریم جان شامدن عبدالکریم جان کنی نور دیده تاج سر آفرین روش عبدالکریم جان احوالات چطور؟ بد نه عبدالکریم جان راستی گپ گویم همین دسترخوان پرناز و نعمت را من و عبدالمومن بای به شرافتی آمدن تو آراسته مرحمت بگیر بخور با شرافت من بله عجایب او چه جای تعجب اما برای شما باز یک جامعه زرباب هم تیار کردم بله. کنی بگیر بپوش نصیبت کنم زیبیده است عبدالکریم نمیفهمم شمایان از من چی میخواهید؟ اما میخواهیم که شما هم آدم بری زندگی کنید دیگر آواره‌گردی و دربدری نکنید عبدالکریم جان یعنی در تصورات شما مگر من آدم نیستم یا شمایان گمان میکنید که همین جامعه علوچه حیات فقیرانه مرا برهم زده مرا از راه پیش گرفته میگرداند و وقتی که قبول نمیکند این عامی بایها را شاعر آنها راه دیگر را پیش میگیرند میگن خیر بیا تو بس کن همی شعرنویسی را ما به تو حتی زمین میدهیم گندم تخمی میدهیم خیر دهخانی که گرد شعرنویسی نکن از شعرنویسی دست کشین ولی شاعر این را هم قبول نمیکنند میگه من این فند و فریب شما را ما مردمی کمبغل بارها دیده میگه شما میخواهید که مرا زمین داده یعنی که پابند خود سازین یعنی گندم تخمی داده مرا پابند سازین و ما یک حیات برای بحر شما مثال خدمت کنم نمیگه این خوبتون رو با آب رد میکند این صحنه از هر یک هنرپیشه ملکه و مهارت بلند را طلب میکند و هنرپیشه قربان محمد شکروف توانستند که در چندین ابرز نقش آفرند همپیشگانش اطراف این نقش هنرپیشه چی نظر داشته باشند؟ قربان محمد شکروف هنرمندی تئاتر کارگردان تئاتر و بسیار یک اقدام خوب کردن یک نمایشنامه را با نام کریم دیوانه به صحنه گذاشتند که بنده از حیات و فعالیت این مرد بزرگ با خبرم و از اشعارش یک درجه با خبر هستم و از حیات راست گپ پس پردگی این شخصیت بزرگ این شاعر در زمان عصر 19 چندان با خبر نبودم و وقتی که قربان محمد با همون سر لباسی عادی دهقانی مردمی کوهستان این نقش را اجرا کرد من یک بار دیگر احساس کردم که حقیقتا کریم دیوانه کی بوده است و برای این ملت چه خدمت کرده بوده است. عبدالکریم جان راستی گپ را گویم ما به تو یک مصلحتی خوب دادنی هست یعنی که تو باید از همین قشلاقمان برآمده روی بله فهمون؟ برای چی؟ برای اون که در اینجا محمد به دیوانگی برآمد بله راست میگوی آفرین به غمخواریتان اگر نروم چی؟ اختیارا ما به تو فقط یک مصلحت دادیم عبدالکریم جان خیر اگر رفتن نخواهی پس بیا کار کن ما به تو کمی زمین هم میدیم مرحمت ما در خدمت تو تیار مرحمت گندم تخمی هم میدیم بله لیکن عبدالکریم جان تو همین شعرهایت را بس کن بس عبدالکریم تو آدمی به عقل یک گبدان خوشفهم هستی ولیکن همین شعرهای بیهوده رو گفته خودت رو در نزد آدمان خیره کرده گشتن چی در کار و وقتی که کریم دیوانه شعرهای هجویانه می نویساند و نماینده های دربار رو به قهر و غضب می آورد و این لحظه شعری انم کریم دیوانه رو با یک شکوه می خواند و همین لحظه تماشابین می بیند که شخصیت های از طرف شاه ایستادند و مردم عادی ایستاده است و همین لحظه می بیند که چی میگن با یک جرأت شاعر این شعر را می خواند و مردم او را بسیار زیبا پیشواز میگیرند این لحظه تالار هم برنامه اطرافیان کریم دیوانه همراه میشوند کفگویی میکنند که بسیار لحظه خاطرمان است. و من احسن میگم که قربان محمد یک چند نمایشنامه رو روی صحنه آوردن و بسیار سطح خوب هم گذاشتن نمایشنامه ها و آن اثری که در بازم این نمایشنامه در فستیوال آزمون پرستو تئاترهای کسبی
парасу 2019 иштирок карда буд. дар он ҷо бисёр муваффақ ҳам шудам. Қурбон Муҳаммади Шукур бо он иҷроиши нақш, бо ин иҷроиши ҳунар, бо ин иҷроиши ки як колорити бевоситаи тоҷикона буд аз ҷониби Қурбон Муҳаммади Шукур ҳам ва аз ҷониби он мушовиру аз ҷониби чанд мутахассисои театрӣ ҳам бисёр хуб пазироиам шуданд. пас аз оне ки шумо рахти сафар мебандед, аз рӯи асар куҷоро макони зисти худ интихоб мекунед? яъне Карим Девона. бале бале. шоир камтар аз таърихи шоир сухан гӯем. аслан шоир Абдукарими Қурбон, яъне ки бо ҳамин ном мешинохтанд шоирро. Карим Девона ин тахаллусаш буданд. шоир бисёр як зиндагии пурмашаққату вазнинро аз сар гузарондааст. ҳатто аз айёми наврасии ҷавонии худ, хеле ки аз китобҳо мо хондем, дар айёми сесолагиаш модарро аз даст медиҳад ва дар синни соли 10 солагиаш аз падар маҳрум мемонад ва ҳамин шояд маҷбур мешавад шоир ки рахти сафар бандад аз деҳаи яъне ҷӯраки водии Ғози Малик, яъне макони зисти шоир ин деҳаи ҷӯрак, яъне водии Ғози Малик мебошад ва аз ин ҷо рахти сафар баста ба шаҳрҳои Варзоб, Ҳисор рахти сафар мебандад ва асосан дар он ҷо дар Варзоб бо касби бофандагиро аз худ мекунад то ин ки пеша мекунад ва то ин ки як роҳи зиндагии худашро ёбад. шоир бисёр сафарҳо кардааст. ба ғайр аз Варзоб, Ҳисор, сафарҳои Термиз, Деҳнав, Қуқанд, Самарқанду Бухороро низ кардааст ва вақте шоир бори дуюм ба ватани худ ба деҳаи азизаш яъне ҷӯрак бард мегардад, аллакай 25 сола буд ба ҷавонӣ аллакай сафарҳои зиёде карда ва ҳангоми суҳбату вохӯриё бо ҳамдиҳагонаш оиди ин сафарҳояш нақл мекард. розия дар хона буд, ҷои хоби розия дар вори кафтар хона буд, нали кафшаш як ваҷаб ҳоҷома аст ҷонона, мойҳои амбаринаш байни ҳарду шона буд, дар ҳаққи он розия Абдукарим девона буд, дар ҳаққи он розия Абдукарим девона буд. монда набошед. Абдукарим ошиқ шудаи чӣ бала? соҳибназар гап зан, ту як одами бофам ҳастӣ. барои чӣ маро девона мегӯям? Абдукарим, барои он ки ту дар ҳаққи бойҳову амлокдорон шеърҳои танқидӣ мехонӣ. ана барои ҳамин Каримҷон, ту ранги мо як одами камбағалӣ. بیایم از پس کمبغلی بیچارگی شو با آنها کاردار نشو. بابای صوفی راست میگوید. بابای صوفی راست میگوید. محمد صوفی. او کریم جون، راستی گپ با خودی من هم معقول نیست. وقتی بایها تو رو دیده و دیوانه میگویند. آیا این به تو ملال نمیرسد؟ کریم جون، همچون یک درویش میگردی. من درویش نبودم و نمیشوم. من درویش نیستم. дар ин намоишнома бениҳоят сурудҳои гӯшнавоз бо оҳангҳои халқӣ садо медоданд. аз намоишнома аён аст ки шумо маҳорати сарояндагӣ низ доред. агар гӯям ки пурра ман сароянда ҳастам, хато мекунам. ман маҳорати сарояндагиро оқадар хуб ҳам набошам, лекин ба ҳар ҳол дар намоишнома кӯшиш кардем ки овоз аст, яъне сурудани ҳамин сурудҳоро худамон, яъне ки ҳамчун ҳунарманд ба зимма гирем. зеро театри мо махсус устод ҳунарманди халқии Тоҷикистон устод Аюбӣ як вазифаи хорместариро ба зиммаи худ гирифтааст ки дар як ҳафта 2 маротиба ҳунармандони мо машқи овоз мегузаронем дар он ҷо. шояд аз ҳамон машғулиятҳо сабаб бошанд ки мо кам ҳам бошад аз нуқтаи сурудхонӣ баромадем.
شاعر اساساً شاعری مردمی گوییم، یعنی کریم دیوانه در بین مردم عادی یک آبروی خاصه خود را داشت. مردم عادی وی را دوست می داشت، همچون شاعر، همچون یک مرد خوش چقچق، خوش معامله دوستش می داشتند و زندگی وزنینی که خلق عادی داشت در همان دور و زمان، همین واخوری با شاعر، با کریم دیوانه برای اونها یک وقت خوشی بود، یک دور از رنج و غم بود و شاعر حرکت میکرد که بهر مردم عادی هم شعر گوید و اساساً شعرهای شاعر تنقید بر صنف بالایی، یعنی بای و شیخ و املاکدارا بود و از سبب آن که مردم یک زندگی وزنین خود را که داشت و با شعرهای خودش یعنی مردم را دستگیری می نمود، طرفداری می نمود و اون نفرهایی که باعث ظلم مردم می گشتند آنها را در زیر تازیانه تنقید با شعرهای خود می گرفت. در حقیقت این یک نمایشنامه تربیوی است و از قدر و منزلت آدمیت حرف می زند. تا کجا این نمایشنامه به بینندگان پسند آمده باشد؟ همچون اگر کارگردان گوییم، مخصوصا میتوانم گویم که برای چی مخصوصا من همین نمایشنامه رو یعنی که انتخاب کردم، یعنی روی صحنه بیارم. چند تا مقصد داشتم همچون کارگردان. یکم مقصد همین بود که میخواستم زندگی نامه همین شاعر مردمی یعنی عبدالکریم قربان با تخلص کریم دیوانه را یک بار دیگر به بهر تماشابینان تئاتر، بینندگان این روزه یک بار دیگر همین از تاریخ زندگی این شاعر، یعنی که یک بار دیگر خواستم که زندگیش را انعکاس نمایم، تا که گمان میکردم که درباره زندگی نامه شاعر یعنی که علاقه شاعر یعنی که نامش کمتر به نیستی ها رفته ایستا بود و مقصد من همین بود که یک بار دیگر مردم را زنده و جاویدان زنده و جاوید ماندن یعنی شاعر خواستم همین نمایشنامه را روی صحنه بیارم. چقدر لحظه های حسن انگیز هنگامی که کریم اکا را با عیب و بهانه زیاد زیر لط و کوب قرار میدهند. پرچه را از این نمایشنامه منظورتون میکنیم و باز اطراف نمایشنامه کریم دیوانه صحبت خواهیم کرد. الهی طاقت کنید، ما سالهای سال گپ‌های پوچ و پا در هوای شما را شنیده می‌آییم. دست و پایین دیوانه را بندش. های مسلمانان، های مسلمانان، با آن همین دوره، یک داری بدن شما آن این دیوانه پای روز را هم فرض و هم سنت میباشد. درست بسم الله الرحمن الرحیم. با زدن نمی دوره، زدن نمی پروردگار از بعض گناهاتون میگذارد. بسم الله الرحمن الرحیم. همون لحظه های لط و کوب ریالی بودن و شما درد نمیکشیدید؟ لحظه هایی که این اصلا در مسجد دهه جورک وقتی خلق را جمع میکنند و یک میخوان همون ملا و شیخا یک امتحان گیرند مردم را. امتحان یک بهانه بود که چقدر مردم را ظلم کنند و از آنها انداز و دیگر چیز را رویانده گیرند با فریب و نیرنگ های خود. کریم دیوانه میداند که مردم عادی در حقیقت بی‌سواد بودند و با سوال ها آنها جواب دادن دشوار بود آنها. برای همین اون لحظه ها میخیزد و طرفداری میکند مردم
مثال عادی را طرفداری میکند بعضا وقت همون ضربه ها سخت میآید و ما که از یک جهت بازیگر این نمایشنامه باید تا باریم برای مردم باشد شاید همین لحظه ها در حقیقت لحظه های همین ظلم و شکنجه های وزنی میتابد در نظر مردم عادی. نسبت عبدالمجید قهرمان دیگری اثر که به نهایت جوان بود در اثر یک مهر و محبت خاصه داشت برای چی این جوان در همان دور و زمان جوانی میخواست که صاحب علم گردد یعنی خواهشمندی آموزش علم بود و از این خاطر کریم دیوانه او را دوست می داشت و حتی کریم دیوانه سبب گشت که باعثی همین عبدالمجید یعنی که سوادناک شدن سبب گشت زیرا کریم دیوانه بود که از یک قشلاق خرد گویم یک دهه خرد عبدالمجید را به حصار میبرد. کشته شدن عبدالمجید برایتان دردآور بود. شاید در اصل اگر کریم دیوانه می بودید ظالمان رو پوست میکندید. در حقیقت کشته شدن یک جوانی که میخواهد صاحب علم باشد صاحب معرفت باشد نه تنها برای کریم دیوانه بلکه برای مادری و برای تمامی همدهگانش این یک فاجعه سخت بود. ای مردم خاطر را داره خاطر را داره دودرم تو چی گناه کرده که به این حال گرفتار شدی؟ من نمیدانم که چرا مرا به کار زد. عزیزم بچم این چی روزی سیاه است که جوانی بیگناه را به خاک و خون آغشته کردم. طبیب بیاره طبیب. امک جان خدا شاهد است که من بیگناه. آه مادر جان همان لحظه ها را اگر پیش نظر آوریم در صحنه تمام هنرمندان با واردی نقش های خود شده بودند که همه اشک میریخت و گمان میکنم که اشک هنرمندان را دیده تماشابینا هم اشک میریختند. این را گفتم میتوانم در حقیقت هر یک تماشابینی که نمایشنامه ما را تماشا میکرد بعد از نمایشنامه با ما وا میخوردن و احساسات خود را میگفتن که همون لحظه ها به نهایت لحظه های همین تاثیر بخش حتی میگن خود را داشتن نتوانسته اشک چشمانمون جاری شد. مقصد هنرمند هم همین است. من گمان میکنم که ما هنرمندها چی در نمایشنامه های مسحکوی مثال نقش می‌آفریم یا چی در نمایشنامه های دراما و فاجعه. اگر نمایشنامه فاجعه باشد ما هنرمندان در حقیقت باید حرکت کنیم که تماشابین را گیریونیم. چرا این نمایشنامه را شما با فاجعه انجام دادید؟ در اثر هم همین آمده بود که آخر نمایشنامه با فاجعه یعنی که مرگ عبدالمجید انجام یابد و همین فاجعه عبدالمجید شاید سبب شد که مردمی که در همون سالهای آخری عصر 19 مردمی که نو بیدار شده ایستادند اویدی ظلم و ستمی بایوش املاکدارا علاقه بداد آمده بودند. همین مرگ عبدالمجید هم گمان میکنم که یک مردم تکان داد یعنی که مردم علاقه خود که تیار بودند برای انقلاب برای آزادی خود برای پیشرفت خود یک تکان شد. همچون کارگردان کدام کمبودی های نمایشنامه را فرصت پیدا نکردید که برطرف کنید؟ شاید بعضی کمبودی ها بود ما خودمون میدونیم و همون را مثال روی پوش کردیم و بعضی کس آینده پای اصلاح میشه. برای چی؟ وقتی باز تکرارم باشد میگیم که کارگردان وقتی نمایشنامه را روی صحنه میارد و خودش نقش اساسی را اجرا میکنه در حقیقت دشوارتر میشود. فکر هم در پریشان میشود. فکر هم در روی صحنه آوردن نمایشنامه هم فکر در آفریدن نقش اساسی
شاید از این خاطر کمبودی ها باشد. این را البته تماشابینان شاید دانند که در کجا ما خطا کردیم. در انجام به خاطر بزرگی، منزلت و خاکساری و انسان دوستی شاعر نکوکاران هیکل کریم دیوانه را می آفرند که این نقش نیز خیلی دقت جلب کننده است. در این دنیا کریم دیوانه بود، عجب یک شاعری بیخانه بود. وطنداران شو دردش میشنیدن، خراجی حسرتش افسانه بود. وطنداران شو دردش میشنیدن، خراجی حسرتش افسانه بود. تشکر زیاد برای یک صحبت گرم و صمیمی و نقش عالی. بار دیگر در کارهای من بعدتان موفقیت را تمنا میکنیم. سلامت باشین. بینندگان گرامی، قهرمان برنامه نقش بودن از مؤسسه دولتی تئاتر ولایتی موسیقی مضحکوی به نام عطا محمد جانوی شهر باختر قربان محمد شکروف از نمایشنامه کریم دیوانه. برنامه نقش انجام می‌یابد. خیر تا نزدیکترین دیدار.